Hi, TSL PRB, paper number 26, reasoning explanation, and question number 51. If in a number 57649,352, 2 is subtracted from each odd digit and 1 is added to each even digit, then how many numbers comes twice? సో ఇచ్చిన నెంబర్లో నుంచి ఆడ్ నెంబర్లో ఉన్నట్లయితే బేసి సంఖ్య ఉన్నట్లయితే 2 తీసేయాలి అండ్ సరి సంఖ్య ఈవెన్ నెంబర్ కనుక ఉన్నట్లయితే 1 కలపాలి ప్లస్ 1 యాడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన నెంబర్ కనుక చెక్ చేసినట్లయితే హియర్ ద గివెన్ నెంబర్ యాజ్ 57649,352. ఆడ్ డిజిట్లో నుంచి -2 తీసేయండి. -2 -2 -2 -2 -2. ఈవెన్ డిజిట్కి 1 యాడ్ చేయమన్నారండి. ఈవెన్ డిజిట్కి 1 యాడ్ చేయండి. 5 - 2 3, 7 - 2 5, 6 + 1 7, 5 4 + 1 5, and 9 - 2 7, 3 - 2 1, 5 - 2 and 2 + 1 3. ఇందులో మనకి అడిగింది హౌ మెనీ డిజిట్స్ 2 times రిపీటెడ్, ట్వైస్ రిపీట్ అయింది. 5 రిపీటెడ్ 2 times and 7 రిపీటెడ్ 2 times, 3 రిపీటెడ్ 3 times. బట్ ట్వైస్ 2 times రిపీట్ అయింది కాబట్టి the number of digits repeated 3, 5 and 7. Total how many digits repeated? 3 digits are repeated twice. సో 2 సార్లు రిపీట్ అయినాయి, మొత్తం 3 digits. ఇది 3 ఉంది బట్ 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి అది కూడా కన్సిడర్ చేయాల్సిందే, రైట్? దట్ ఈస్ నెంబర్ 51. అండ్ కమింగ్ టు దట్ నెంబర్ 52. 96@4$5 and 72 #36 is equal to how much? But before that, the given @ stands for divided by, dollar stands for into, and stands for plus, and hashtag stands for minus. So here 96, what is @? @ that is for divided by 4, and dollar stands for into 5, and that is plus 72 and minus 36. So first we have to, as per the Bodemus rule, we have to complete the division rule, right? So 24 96 divided by 4 and into 5 plus 72 minus 36, that is 36. And then we have to complete that division. This is 120 plus 36. 24, 100 plus 20, 120, 120 plus 36, your answer is what? 156. Third option is your answer. So, third option, that is number 52. Next, coming to that number 53. 7 #9*3 is equal to 76. And 4 #13*11 is equal to 63. And 12 #18*12 is equal to dash. So here the concept is, so here the meaning of hashtag we have to take into, and star symbol means we need to take plus condition. That means 7 into 9 plus 13. 7 into 9, 63 plus 13, that is equal to what? 76. And at the same time, 4 into 13 plus 11. So this is 40 plus 12, 52 plus 11, that is equal to what? 63. And same concept we have to apply for 12 #18*12. 12 hashtag means into 18 plus 12. 12 hashtag means what? Into, and this is plus. Now here 12 into 18, 6, 12 8s are 96, 12 plus 216 plus 12, that is equal to 228. First option is your answer. That is first option, 53. Next, coming to number 54. Naveen is facing south direction. He turned 135 degrees in anti-clockwise direction and then 180 degrees in the clockwise direction, right? Naveen facing towards south. So, ఇది మనకిచ్చిన డైరెక్షన్స్ అండి. ఫస్ట్ సౌత్ ఫేస్ చేశాడు. 135 degrees in anti-clockwise. Anti-clockwise means he has to turn towards northeast.
యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఇది ఒక 90, 45 అంటే ఫస్ట్ 135కి ఎటు వెళ్తాడు, నార్త్ ఈస్ట్లో ఉంటాడు. ఫస్ట్ 135 హీఈస్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. అండ్ దెన్ 180 degrees in clockwise. 180 degrees in clockwise means you turn 180 exact opposite. సో ఈ 180 degreesలో టర్న్ అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. సో ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ద పర్సన్ ఫేసింగ్, ఏ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేశారు అని అడుగుతున్నాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సౌత్ వెస్ట్. సో ఆప్షన్ ఈజ్ సెకండ్ వన్. అండ్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మనము క్లాక్ వైజ్ అని ఇచ్చినప్పుడు, సవ్య దిశ అని ఇచ్చినప్పుడు ప్లస్ సింబల్ అప్లై చేస్తాం. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇచ్చినప్పుడు మైనస్ సింబల్ అప్లై చేయాలి. క్లాక్ వైజ్ దట్ మీన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ప్లస్ సింబల్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మీన్స్ మైనస్ సింబల్. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, నవీన్ ఫేసింగ్ సౌత్ సైడ్ అన్నారు, ఈ డయాగ్రామ్ కూడా అవసరం లేదు అనుకుంటే సౌత్ సైడ్ ఫేస్ చేశారు. ఫ్రమ్ దిస్ వన్ హీ టర్న్ 135 ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఏం చెప్పాం మనం, -135. సింపుల్ యూ రైట్ -135 degrees. Then he turn 180 degrees in clockwise. So write that is +180. If you simplify this one, we get +45 degrees. Simplify చేస్తే ఎంత వచ్చింది, +45. సింపుల్ యాడ్ దిస్ +45 టు ద గివెన్ డైరెక్షన్. ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఇచ్చారో దానికి యాడ్ చేయండి. సౌత్ క్లాక్ వైజ్ 45 degrees. సౌత్ క్లాక్ వైజ్ 45 degrees, వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్, దట్ ఈజ్ సౌత్ వెస్ట్. సో 45 degreesలో కాబట్టి ఏ డైరెక్షన్ వస్తుంది, సౌత్ వెస్ట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. దట్ ఈజ్ నెంబర్ 54. అండ్ కమింగ్ టు నెంబర్ 55. Rahul father is the only son of Monika's mother. Rahul father, Rahul tandri Monika talliki ekeka kumarudu. For example, here I am taking that is Rahul. ikkada Rahul ane person తీసుకుంటున్నానండి, రైట్. రాహుల్స్ ఫాదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను ఫాదర్, రాహుల్ యొక్క తండ్రి. ఇతను ఎవరికి ఓన్లీ సన్, మోనికా మదర్కి ఓన్లీ సన్ అంటున్నాడు. అంటే రాహుల్ తండ్రి ఎవరైతే ఉన్నారో మోనికాకి మదర్ అవుతారు, సారీ బ్రదర్ అవుతారు. మోనికా బ్రదర్, ఈవిడ తల్లికి ఓన్లీ సన్ అంటున్నాడు. ఓన్లీ సన్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే రాహుల్ ఫాదర్స్ మదర్, తండ్రి యొక్క తల్లి. హౌ ఈజ్ మోనికాస్ హస్బెండ్స్ మదర్ ఇన్ లా. సో మోనికా పర్సన్కి హస్బెండ్ ఉన్నారండి, ఈవిడ స్త్రీ. హస్బెండ్కి మదర్ ఇన్ లా అంటే ఎవరు, రాహుల్ మదరే కదా, మదర్ ఇన్ లా. అంటే ఇప్పుడు ఎవరవుతారు, రాహుల్ ఫాదర్స్ మదర్ అవుతారు. రాహుల్ ఫాదర్స్ మదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈవిడ రాహుల్కి ఏమవుతారు అని అడుగుతున్నారు. ఈ పర్సన్ రాహుల్కి ఏమవుతారు. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ గ్రాండ్ మదర్. ఏమవుతారు అక్కడ, గ్రాండ్ మదర్. గ్రాండ్ మదర్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ గ్రాండ్ మదర్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్, రైట్. రాహుల్ ఫాదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను మోనికా మదర్కి ఓన్లీ సన్. అంటే రాహుల్ ఫాదరు మోనికా ఇద్దరు కూడా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అవుతారు. అయితే మోనికా హస్బెండ్కి మదర్ ఇన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే రాహుల్ తండ్రి యొక్క తల్లి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ అత్తగారు అవుతారు. అయితే రాహుల్ ఈవిడకి ఏమవుతారు. సో వ్యక్తి గ్రాండ్ మదర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 56. అండ్ దిస్ ఈస్ అ వాటర్ ఇమేజ్ క్వశ్చన్. Now you see this. Find the water image, the object given in the question figure. సో వాటర్ ఇమేజ్ అన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ మనకి ఈ లైన్ ఇలానే రావాలి. ఈ టాప్ లైన్ ఏదైతే ఉందో బాటమ్కి వస్తుందండి. ఈ బాటమ్ లైన్ ఇందులో లేదు, ఇందులో లేదు, ఇందులో లేదు, ఓన్లీ ఈ ప్లేస్ మాత్రమే ఉంది. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. వాటర్ ఇమేజ్ అన్నప్పుడు జస్ట్ డౌన్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఈ టాప్ పై లైన్ ఏదైతే ఉందో కింది వైపు రావాలి. కాబట్టి మీకు డయాగ్రామ్ అనేది ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 57. All roses are lily. 57. All rose are lily. And all lily are lotus. All lily are lotus. Some lotus are tulip. Some lotus are tulip. First one,
ఆల్ రోజ్ ఆర్ లోటస్, అన్ని రోజు కూడా లోటస్ అవుతాయి అంటున్నారండి. ఆల్ రోజ్ ఆర్ లోటస్, సో అన్ని రోజు కూడా లోటస్ అవుతాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ వన్ ఏదైతుందో రైట్ అవుతుంది. సమ్ తులిప్ ఆర్ రోజెస్, సో సమ్ తులిప్ ఆర్ రోజెస్, సో ఈ రెండిటికి కంక్లూజన్ కాదు, అది పాసిబిలిటీ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఏ పాసిబిలిటీ. ఖచ్చితంగా మనకి రోజెస్ తులిప్స్ అవుతాయని చెప్పలేదు, ఇలా కూడా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు అండి. సమ్ లోటస్ ఆర్ తులిప్ అన్నప్పుడు ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ డ్రా దట్ లైక్ దట్, చేయొచ్చు అంటున్నామంటే అది పాసిబిలిటీ అవుతుంది, కానీ ఖచ్చితంగా కంక్లూజన్ అని చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి ఇది పాసిబిలిటీ, ఇది మాత్రం కంక్లూజన్ అవుతుంది. ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 57, ఓన్లీ వన్, దట్ ఈస్ వెర్ ఇస్ దట్, ఓన్లీ కంక్లూజన్ వన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. ఓన్లీ కంక్లూజన్ వన్ ఫాలోస్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది మనకి రైట్ అవుతుంది. 57. Now 58. 58 లో select the option figure in which the given figure is embedded. Same as it is. ఈ డయాగ్రామ్ మనకి ఎక్కడ ఫిల్ అయింది? 1 2 3 4 5 6 7 8, ఇది మనకి ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ అండి. సో ఎగ్జాక్ట్ మనం థర్డ్ ఆప్షన్ కనుక చెక్ చేసినట్లయితే ఇందులో ఇది ఫిక్స్ అవుతుంది ఈ విధంగా, రైట్. సి అనేది మనకి ఆన్సర్. సి ఎందులో ఉంది? థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ థర్డ్ ఆప్షన్, రైట్. నౌ 59. So which of the following terms will replace the question mark in the given series? So here given the question is 96, 97, 101, 128, 144. 128 and 144. Here if you observe the difference there, 96 to 97, plus 1 and this is plus 4 and this is plus 27 and this is plus 16. So here we can write this is 1 cube, 2 square, 3 cube, 4 square. So the next one is 5 cube. What is that? 125. 4 plus 5, 9, 6, 2. So the answer is 269. Answer is what? 269. Adding square, cube like that, right? That is number 59. Next number 60. Question number 60. Here the concept is, how many such symbols are there? How many symbols are there? Each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a number and followed by a symbol. సో ఇక్కడ అడుగుతున్నది ఏంటి అంటే హౌ మెనీ సింబల్స్ ఆర్, సో మధ్యలో మనకి సింబల్స్ ఉండాలి. హౌ మెనీ సింబల్స్ అంటే కండిషన్ మనం మిడిల్లో రాయాలి, ప్రిసీడెడ్ అనేది ఇక్కడ రాయాలి అండ్ ఫాలోడ్ అనేది ఇక్కడ రాయాలి. ఎన్ని చిహ్నాలు ఉన్నాయి, ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత చిహ్నం. సో ముందు తర్వాత, రైట్. ప్రిసీడెడ్ బై నెంబర్ ఫాలోడ్ బై సింబల్. ప్రిసీడెడ్ బై నెంబర్ ఫాలోడ్ బై సింబల్. ముందు నెంబర్ ఉండాలి, తర్వాత సింబల్ ఉండాలి. సో నెంబరు, సింబల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 is a number, epsilon and dollar, right? Next, number, symbol. So here is this one. 6, epsilon, dollar, right? Next one. 2 సింబల్స్ ఉన్నాయండి. 1 ఎప్సిలాన్ ఉండి సింబల్ లేదు, కాబట్టి టోటల్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2. 2 మాత్రమే ఉన్నాయి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ నెంబర్ 60. అండ్ కమింగ్ టు దట్ నెంబర్ 61. HPNL. HPNL, right? The second one is JCAN and third one KEGD.
QIGW. See this, H is 8, P 16, 14, 12. Here the difference is -2, here the difference is +4. And J 10, 3, 1, difference -2, and this is +4. Right? So 5, 7, and this is the difference is +2, and here this is 11 and 4, -7. 9, 7, -2, 17, 23, difference +6. All the differences are minus plus, but third one, KEGD, we not get in reverse order. That is in reverse order. -2 + 4 ఉంది, -2 + 4, -2 + 6, minus positive negative, but ఇక్కడ positive negative ఉంది. Negative positive, negative positive, but here positive negative difference తోటి ఉంది. So the answer is third option is your answer. Third option అనేది answer అవుతుంది. Right? Next number 62. Lavanya was born 13/8/1963 and died in 24/2/2018. Find that exact age. Find her exact age. So ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 13/8/1963 నుండి 13/8/2017కి ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో తను చనిపోయింది 24/2/2018. సో మనం ఫస్ట్ 2017కి ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, అన్నిట్లో 54 years అనేదే ఉంది. సో ఇక్కడ టోటల్ మనకి ఆప్షన్ 54 years వస్తుంది. ద ఏజ్ ఈజ్ వాట్ 54 years. 54 years ఫిక్స్. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటిది, 13/8/2017 టు 24/2. So better I take 13/2/2018కి 13/2/2018. సో ఆగస్టు టు ఫిబ్రవరి, ఆగస్టు టు ఫిబ్రవరి టోటల్ మనకి 6 months ఉంటాయి. 6 months. ఇప్పుడు మనం కౌంట్ చేయాల్సింది 24th డేట్కి, 24/2018కి. సో ఇక్కడ మనకి 13 కంప్లీట్ అయిపోయిందండి, అంటే 14 నుంచి లెక్క పెట్టాలి. 14, 15, 16 అప్ టు 24 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ 12 days మ్యాచ్ అవుతుంది. టోటల్ ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడ 12 days. సో ఇక్కడ 13 కూడా కాదు, ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ మ్యాచ్ చేసుకుంటే అంటే 54 years ప్లస్ 6 months ప్లస్ 12 days ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఇయర్స్ 54, months 6, days రిమైనింగ్ 12. సో ఎగ్జాక్ట్ మనకి మ్యాచ్ అయ్యేది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మ్యాచ్ అవుతుంది. రైట్? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ 62 ఈజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. రైట్? నౌ 63. How many minutes are lost by a clock per day if its hands coincide every 54 minutes? Every 54 minutes. So here the concept loss or gain. For the loss or gain, the concept is gain or loss. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి 54 అన్నారు కాబట్టి లాస్ అనేది వస్తుంది. సో లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఫార్ములా 720/11 minus m into 60 into 24/m. 60 into 24/m. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటిది అని అంటే ఎగ్జాక్ట్ మనకి మినిట్స్ ఏవైతే ఇచ్చారో అది మనం కన్సిడర్ చేయాలి. టోటల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 54 minutes. సో ఈ సింపుల్ సబ్స్టిట్యూట్ 720/11 minus 54 into 60 into 24/54. Right? If you take LCM 11, 720 minus 4, 5 plus 4, 9, 594. 594 into 60 into 24/54. ఇది యాజ్ ఇస్ అలానే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 594, 600. So simply we can write this is 126/11. ఇదే 126 కనుక డిఫరెన్స్ తీసుకున్నట్టు 594కి 600కి 6 డిఫరెన్స్, 600కి 720కి 120 ఇంటూ 60 into 24/54. 5 plus 4, 9, 6 plus 2, 9. టోటల్ 9 తోటి సింప్లిఫై చేయొచ్చండి. రైట్? 9 6
9 ones are 9, 9 fours are 36, 6 tens, 6 into 10, right? So 14 into 24, 140, so 240 into 14, 0, 56, 14 twos are 28 plus 33, 3360 by 11, 3360 divided by 11, 11 30s are 330, 60, 11 5s are 55. So 305 55 by 11. 305 55 by 11 minutes is your answer. Exact, the answer is 305 55 by 11 minutes are a loss. 305 55 by 11, that is your last minutes. That is number 63. Right. Next 64. This is your question number 63. Right. Now coming to number 64. In a certain code language, CAST, C-A-S-T, that is coded 2359. 2359. And SAGE, that is coded 3571. And GATE, GATE, that is coded 7391. And CITY, CITY, that is coded 2946. What is IY is coded? I and Y coded, right? Here, what is the code for C? T. 2 అనేది code అయింది. And here T is coded 9. From these two, C and T is common. ఈ రెండిట్లో C and T common ఉందండి. Common numbers 2 and 9. 2 and 9 if you remove. So what is the number coded for I and Y? 46. So we take that is 46 is your answer. From these two, CT is common, 2929 we can eliminate. So IY undi, IY అనేది డైరెక్ట్ ఏం కోడ్ అవుతుంది అక్కడ 46. So that is 46. Next 65. Bhaskar ranked 17th from the top and 44th from the bottom in a class. How many students are there in his class? Bhaskar ranked 17th from the top. టాప్ నుంచి 17th ప్లేస్లో ఉన్నాడండి, రైట్? ఇదే పర్సన్ బాటమ్ నుంచి 44th ప్లేస్లో ఉన్నాడు, 44 ప్లేస్లో ఉన్నాడు. రెండు కూడా ఒకే పర్సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, దట్ ఈస్ భాస్కర్, రైట్? నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, ఈ భాస్కర్ పైన ఎంతమంది ఉంటారు? 16 మెంబర్స్ ఉంటారు. భాస్కర్ పైన టోటల్ దట్ ఈజ్ 16. దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్. మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు అని అడుగుతున్నారు. 44 plus 16. So total that is equal to what? 60. Total number of students are 60. So మనకి మొత్తం 60 మెంబర్స్ అనేది ఉంటారు, రైట్? నెక్స్ట్ 66. A percentage B. A is a sister of B. A minus B is a brother of B into his wife plus means father. అయితే మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో A minus N into O, A minus N into O plus P percentage Q. Now the question is, how is P related to M? P అనే వ్యక్తి ఏమవుతారు M కి, రైట్? మైనస్, what is మైనస్? బ్రదర్. మైనస్ అంటే ఏంటిది అక్కడ? బ్రదర్. ఇంటూ మీన్స్ వైఫ్, అండ్ ప్లస్, ప్లస్ మీన్స్ ఫాదర్, అండ్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ సిస్టర్. Percentage is a sister. So one we can take reverse method. Father's wife, mother, mother's brother, uncle. So M is uncle of P. M is uncle of P అన్నప్పుడు P అనే వ్యక్తి అయితే niece or nephew, మేనకోడలు లేదా మేనల్లుడు అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ P ఈజ్ సిస్టర్ అంటున్నాడు. అంటే P ఈజ్ సిస్టర్ అంటే P ఎవరు ఇక్కడ? ఫీమేల్ పర్సన్ మనకు వస్తున్నారండి. P అనే పర్సన్ ఇక్కడ ఎవరు వస్తున్నారు? ఫీమేల్. సో కాబట్టి P ఈజ్ నీస్ ఆఫ్, P ఈజ్
నీస్ ఆఫ్ ఎం అనేది ఆన్సర్ రావాలి. లేదు అనుకుంటే వీ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ మెథడ్. ఎం ఈజ్ బ్రదర్ ఆఫ్ ఎం. ఎం అనే వ్యక్తి బ్రదర్ అవుతున్నారండి ఎవరికి? ఎన్కి. అండ్ ఎన్ ఈజ్ వైఫ్ అవుతున్నారు ఎవరికి? ఓకి. సో వైఫ్ అంటే ఈ పర్సన్ హస్బెండ్ తీసుకుంటాం. ఓ ఈజ్ ఫాదర్. ఓ అనే వ్యక్తి ఫాదర్ అవుతున్నారు ఎవరికి? పి. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతారు మనకి? పి అనే వ్యక్తికి మదర్ అవుతారు. కంటిన్యూషన్ ఏంటిది? పి అనే వ్యక్తి సిస్టర్ అవుతున్నారు ఎవరికి? క్యూ. అప్పుడు పి ఏమవుతారు? ఎం అనే వ్యక్తికి. కాబట్టి డైరెక్ట్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ? సిస్టర్స్ డాటర్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నీస్. సో ఒకటి కన్వర్షన్ మెథడ్ అయినా చేయొచ్చు, లేదు అంటే డయాగ్రామ్ మెథడ్ అయినా చేయొచ్చు. సో ఎలా చేసినా సరే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి? నీస్ అనే ఆన్సరే వస్తుంది. రైట్, దట్ ఈస్ 66. నెక్స్ట్ నెంబర్ 67. In a certain code language, SILLY is written as UGNNA and NAIVE is written as PYGXC. How will donor be written in that language? Right? So here the given word SILLY is coded UGNNA. S is what? 19. I 9th letter 12, 12, Y 25. U is 21, G 7, 14, 14, and this is 27. So plus 2, minus 2, plus 2, plus 2, plus 2. 19 plus 2, 21, 9 minus 2, plus 2. So ఈ plus 2, minus 2 ఆర్డర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్టర్నేట్ అయినా ఉండాలి లేదా ఒకే నెంబర్ అయినా ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఓవెల్స్ అనేవి -2లో ఉన్నాయి. ఓవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో -2కి వెళ్ళాయి అండ్ కాన్సనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో +2లో ఉన్నాయి. రైట్, లెట్స్ చెక్ దట్ నెక్స్ట్ వన్. ఇంకొకటి ఇచ్చారు మనకి, చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. NAIVE. NAIVE. సో N ఈజ్ ఏ కాన్సనెంట్, +2 ఉండాలి. -2, -2, +2, -2. N 14. 14 + 2, 16. The letter is P. Right? A, here you take 27, -2, 25. The letter is Y. A ని మనం 1 రాయొచ్చు, 27 రాయొచ్చు. అండ్ I is 9. 9 - 2, 7. 7th letter G. 22 + 2, 24. The letter is X. 5 - 2, 3. The letter is C. PYGXC. అదే అక్కడ మనకు మ్యాచ్. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వర్డ్ ఏంటిది? డోనార్. సో the word is DONOR. DONOR. What is D? 4, O 15, N 14, O 15, R 18. This is +2, -2, +2, -2, +2. The consonant +2, vowel -2. 4 + 2, 6. The letter is F. 15 - 2, 13, M. 14 + 2, 16, P. 15 - 2, 13. 18 + 2, 20, T. FMP, MT. So the answer is fourth option. The answer that is fourth option, 67. Next, 68. 68. It is desirable to put the child in a school at the age of 5 or so. So statements, assumptions, right? 5 సంవత్సరాల వయసు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయసులో పిల్లవాడిని పాఠశాలలో చేర్చడం మంచిది. దానికి సంబంధించిన అంచనాలు, అజంప్షన్స్. At that age, the child reaches as an appropriate level of development and is ready to learn. The school do not admit children after 6 years of age. సో 5 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయసు గల పిల్లల్ని స్కూల్లో వేసినప్పుడు ఆ సమయంలో వాళ్ళు దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలరు, తగిన స్థాయి అభివృద్ధి చేసుకుంటారు, మరియు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. ఫస్ట్ అంచనా. రెండోది, 6 సంవత్సరాల వయసు తర్వాత పాఠశాలలో పిల్లల్ని చేర్చుకోరు. సో చేర్చుకోరు అనేది ఇక్కడ మనం కన్సిడరేషన్ తీసుకోలేము. కానీ మనకి ఏంటిది, 5 సంవత్సరాలు ఆ పైన ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్లలు అనేది సబ్జెక్ట్ని ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు, కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటారు. కాబట్టి మనకి ఏది కరెక్ట్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది రైట్ అవుతుంది, సెకండ్ మనం రాంగ్ తీసుకుంటాం. ఓన్లీ 1 ఈజ్ ఇంప్లిసిట్. సో ఒకటి మాత్రమే రైట్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ 69.
spending too much on your phone has been proven to be detrimental to your focus and mental health in your studies. ఎక్కువ సమయము మీ ఫోన్లో ఎక్కువ సమయం గడపడం వల్ల చదువులో ఏకాగ్రత మరియు మానసిక ఆరోగ్యానికి హాని కలుగుతుందని నిరూపించబడింది. ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది ఎక్కువ సమయం ఫోన్లలో గడుపుతున్నారు. దానివల్ల ఏంటిది, మానసిక సమస్యలు, దాంతోపాటు చదువు కూడా మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అది ఇచ్చారు. మరి దానికి మనం చేయాల్సిన యాక్షన్స్ ఏంటిది? వాట్ ఆర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్? ద మెజారిటీ పుష్ నోటిఫికేషన్ షుడ్ బి డిసేబుల్డ్. సో పుష్ నోటిఫికేషన్లో ఎక్కువ భాగాన్ని నిలిపివేయాలి. మనకి ఏవైతే అవసరమో అవి మాత్రమే తీసుకొని వాటికి నోటిఫికేషన్స్ అలర్ట్ లేకుండా చేసినట్లయితే మన కాన్సన్ట్రేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. గెట్ అ రియల్ అలారం క్లాక్, డు నాట్ బ్రింగ్ యువర్ ఫోన్ టు బెడ్ విత్ యూ. సో దాని పర్టికులర్ టైం మనం సెట్ చేసుకొని నిజమైన గడియారాన్ని పొందండి. మరి మీ ఫోన్ని మీతో పాటు పడుకునే ప్రదేశాన్ని తీసుకురావద్దు. ఎక్కువ సమయం మనము నైట్ పడుకునేటప్పుడు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాం కాబట్టి. సో మనం పర్టికులర్ అలారం పెట్టుకొని ఈ సమయంలోనే దాన్ని మొబైల్ చూడాలని అలారం పెట్టుకోవడం, లేదా దానికి నైట్ టైంలో ఫోన్ని వాడకుండా ఉన్నట్లయితే మనకి ఎక్కువ సమయం కేటాయించినట్టు తగ్గుతుంది అనేది కండిషన్. సో రెండు కూడా సరైన సమాధానాలే కాబట్టి రెండు కూడా రైట్ అవుతాయి. బోత్ 1 and 2 ఆర్ ద ఫాలో. రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దట్ నెంబర్ 70. Question number 70. 8 people P, Q, R, S, T, U, V, W sitting around a circular table facing the center but not in the order. Q sitting second left of U. 8 persons sitting around a circular table. మొత్తం 8 persons ఉన్నారండి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చారు? Q sitting second left of U. Uకి సెకండ్ లెఫ్ట్లో Q ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూ తీసుకుంటే సెకండ్ లెఫ్ట్ క్యూ ఉండాలండి. కాబట్టి యూకి రెండవ ఎడమ వైపు క్యూ ఉండాలి. రైట్. యూకి ఎడమ వైపు రెండవ స్థానంలో క్యూ కూర్చున్నాడు. అండ్ ఎస్ ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ యూ. యూని ఆనుకొని ఎస్ అనే వ్యక్తి ఉండాలి. కాబట్టి అయితే ఎస్ ఇక్కడైనా రావచ్చు లేదా ఇక్కడైనా రావచ్చు. ఎక్కడ అనేది తెలియదు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ అక్కడ మనం తీసుకుందాం. రైట్. దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 people సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ పి. ఎస్పి మధ్యలో ముగ్గురు ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఎస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ పి వస్తారు, ఇక్కడ ఎస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ పి వస్తారు, ఎటు చూసుకున్నా కానీ. బట్ ఎస్ కన్ఫర్మ్ కాలేదు కాబట్టి పి తీసుకోలేము. ఓన్లీ 1 person సిట్ బిట్వీన్ వి అండ్ పి. వి మరియు పి మధ్యలో ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చోవాలి. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 person బిట్వీన్ వి అండ్ పి. డబ్ల్యూ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ వి. డబ్ల్యూ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ వి. ఆర్ సిట్టింగ్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ క్యూ. ఇక్కడ పాయింట్ దొరికించుకోండి. R is sitting immediate left of Q. R is sitting immediate left of Q. Q immediate left లో ఎవరు ఉండాలి? R ఉండాలి. సో ఇక్కడ R ఉన్నారంటే ఇక్కడ S ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి సో SP ఆపోజిట్లో ఉండాలి కదా. కాబట్టి క్లియర్గా మనం ఇక్కడ S రాస్తే ఆపోజిట్లో ఎవరు వస్తారు? P. దెర్ ఈజ్ 1 person బిట్వీన్ P అండ్ V. కాబట్టి ఇక్కడ 1 person వచ్చారు. ఇప్పుడు మనకేంటిది? డబ్ల్యూ సిట్టింగ్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ వి. వీకి ఇమీడియట్ రైట్లో డబ్ల్యూ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ డబ్ల్యూ. పి, క్యూ, ఆర్, ఎస్, టి, యువి. సో ఇక్కడ మనకి టీ వస్తారు. ఇప్పుడు మనల్ని అడిగింది వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యూ. క్యూ దృష్ట్యా యూ పొజిషన్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యూ. క్యూ నుండి యూ పొజిషన్ ఏంటిది? సెకండ్ టు ద రైట్. సో యాక్చువల్గా ఇది మన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లోనే ఉందండి. క్యూ ఈజ్ సిట్టింగ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ యూ. ఇదే క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు క్వశ్చన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యూ. క్యూ దృష్ట్యా యూ పొజిషన్ ఏంటిది? ఈ క్వశ్చన్ అరేంజ్మెంట్ లేకుండా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచే చెప్పొచ్చు. బట్ మనకి క్లారిటీ గురించి తీసుకున్నాను. రైట్. సో సెకండ్ టు ద రైట్, ఫస్ట్ ఆప్షన్. క్యూకి సెకండ్ రైట్లో ఉన్నారు. రైట్. నౌ నెంబర్ 71. 7 students P, Q, R, S, T, U and V take a series test. Note 2 students get similar marks. ఏ ఇద్దరికి కూడా ఒకే రకమైన మార్కులు రాలేదు, ఒకే విధంగా మార్కులు రాలేదు అంటున్నారు. రైట్. వి ఆల్వేస్ స్కోర్స్ మోర్ దాన్ పి. సో వి ఆల్వేస్ స్కోర్స్ మోర్ దాన్ పి. పి కంటే వీకి ఎక్కువ వచ్చాయి. పి ఆల్వేస్ స్కోర్స్ మోర్ దాన్ క్యూ. క్యూ కంటే ఎక్కువ వస్తాయి. ఈచ్ టైమ్ ఐదర్ ఆర్ స్కోర్స్ ద హైయెస్ట్ అండ్ టీ గెట్ లీస్ట్ మార్క్. ఆర్ ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకుంటే టీ లాస్ట్లో వస్తాడు. ఆర్ ఆల్టర్నేట్లీ ఎస్ స్కోర్స్ ద హైయెస్ట్. ఎస్ ఎక్కువ చేసుకుంటే యూఆర్ క్యూ స్కోర్ ద లీస్ట్. యూ కానీ క్యూ కానీ తక్కువ స్కోర్ చేసుకుంటారు లీస్ట్లో. ఇఫ్ ఆర్ ర్యాంక్డ్ సెకండ్ అండ్ క్యూ ర్యాంక్డ్ ఫిఫ్త్. ఆర్ ర్యాంక్డ్ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం మనకి ఎంతమంది ఉన్నారండి? 7 members ఉన్నారు. 1 2 3 4 5 6.
ఇప్పుడు మనకేమంటున్నారు, ఆర్ అనే వ్యక్తి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉండి ఆర్ ర్యాంక్డ్ సెకండ్ అండ్ క్యూ ర్యాంక్డ్ ఫిఫ్త్, 1 2 3 4 5 ఇక్కడ క్యూ ఉన్నట్లయితే అంటే ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ వర్కౌట్ కాదు. ఏ కండిషన్ వర్కౌట్ అవుతుంది? ఇది మాత్రమే. అంటే ఫస్ట్ ఎస్ కనుక ఉన్నట్లయితే లీస్ట్ స్కోర్ చేసుకోవాల్సింది ఎవరు? ఐదర్ యూ ఆర్ క్యూ. బట్ క్యూ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి యూ లిస్ట్లో ఉంటాడు. ఇక విపిక్యూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ వి ఉంటారు, ఇక్కడ పి, ఒక పర్సన్ రాలేదు. పిక్యూ ఆర్ ఎస్, మిస్ అయిన పర్సన్ ఎవరు? టీ, కాబట్టి ఇక్కడ టీ ఉంటాడు. ఇది మనకు వచ్చే ఆర్డర్. ఇందులో నుంచి మనకు అడిగింది లీస్ట్ స్కోర్ చేసుకున్న వ్యక్తి ఎవరు. సో లీస్ట్లో స్కోర్ చేసుకున్న వ్యక్తి ఎవరు వస్తారు? అక్కడ యూ అనే వ్యక్తి మనం తీసుకుంటాం. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ యూ, ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు ఇది తీసుకోవడానికి లేదు కాబట్టి ఎస్ అనేది మనం కండిషన్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఆర్ ఒకవేళ ఫస్ట్ వస్తే టీ లాస్ట్లో రావాలి. బట్ ఆర్ క్లియర్గా సెకండ్ ప్లేస్ అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఎస్ఏ ఫస్ట్లో రావాలి. రైట్. నౌ 72. So 17, 42, 59, 23, 25, 48. Here the concept is very simple. 17 plus 42. 17 plus 42, that is equal to 59. And 23 plus 75, that is equal to 98. ఈ రెండింటిని కలిపితే 59కి ఈక్వల్ అయింది, ఈ రెండింటిని కలిపితే 98కి ఈక్వల్ అయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అయ్యేది మనకి ఏంటిది? 16 plus 44. 16 plus 44, that is equal to 60. సో ఆ రెండు కలిపితే యాడ్ అయ్యేది. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ నెంబర్ 72. నెక్స్ట్ 73. నా 73 ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ నుంచి హెచ్కి అడిగారండి. సో బట్ హియర్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఎక్స్ టు హెచ్, ఎక్స్ నుంచి హెచ్కి తీసుకుంటున్నాను. x is equal to y and less than or equal to s, less than or equal to m is equal to h. y ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు? x less than or equal to s, less than or equal to m. సో m ప్లేస్లో కూడా మనం ఇక్కడ h రాయొచ్చండి. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే s less than or equal to h. అంటే దీన్ని మనం రెండు రకాలుగా రాయొచ్చు. ఏంటిది? x is less than h and x is equal to h. సో దీన్నే మనము ఐదర్ ఆర్ అంటాం. either x less than h or x equal to h. So your answer is either r. Either r అనేది మనకి ఏ ఆప్షన్లో ఉంది? ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ నెంబర్ 73. అండ్ కమింగ్ టు దట్ నెంబర్ 74. All the operations done from left to right, ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్ళాం. What will be the sum of third digit of the first number? Third digit of the first number. What is the first number here? 924. ఇందులో థర్డ్ డిజిట్ ఏంటిది? 4. సమ్ అడిగారండి, మొత్తం అడిగారు. థర్డ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద వాట్ విల్ బి ద సమ్ ఆఫ్ థర్డ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ నెంబర్. లాస్ట్ నెంబర్లో సెకండ్ డిజిట్ ఏంటిది? 2. సో 4 + 2 is equal to ఎంత? 6. ఫస్ట్ ఆప్షన్. మూడవ అంకె, మొదటి సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకె మరియు చివరి సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకె, వాటి మొత్తము ఎంత? 4 + 2. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 6. దట్ ఈస్ నెంబర్ 74. నెక్స్ట్ 75. క్వశ్చన్ నెంబర్ 75. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ కనుక చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇందులో బ్లాంక్ ఫిల్ చేసే ముందు టోటల్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇంక్లూడింగ్ బ్లాంక్ కౌంట్ చేస్తే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ఉన్నాయండి. 15ని 3తో డివైడ్ చేస్తే 3 కానీ 4 కానీ 5 కానీ 3 తోటే డివిజబ్ చేస్తారు. 4 తోటి అవ్వదు కాబట్టి 5 పార్ట్స్. సో టోటల్ 1 2 3 4 5 కట్ చేసా, 1 2 3 4 5 కట్ చేసా, 1 2 3 4 5. సో ఎన్సిబి అంటే ఇక్కడ సి రావాలి. ఎన్సిబి. సో ప్రతి దాంట్లోనూ లెటర్ బీతో కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఏబిఎన్సిబి, 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 ఇది ఆర్డర్. ఏబిఎన్సిబి. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన లెటర్ ఏంటిది? బిసి ఏబి ఏబి, బిసి ఏబి ఏబి. ఎక్కడుంది? ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1. సో ఆప్షన్ అనేది మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ 3తో కానీ 4తో కానీ 5తో కానీ కట్ చేయాలి.
సో కట్ చేసినప్పుడు మనకి లింక్ అనేది దొరుకుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పేపర్ నెంబర్ 26 explanation. The next paper will meet again. All the best for the next paper. Thank you and thank you very much.